اب سنیے اگلی بات. حضرت جبریل امین جب آئے حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تو حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا محبوب تو بڑی بے نیازی سے سو رہا ہے, کیا میں دستک سے اٹھاؤں؟ کہا نا جبریل, اگر تو دستک دے تو میرے محبوب کو اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑے گا, اور تو میرے محبوب کا غلام ہے, آقا اٹھ کے غلام کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا, یا اللہ پھر کیا کروں؟ کہا چھت پھاڑ دینی. چھت پھاڑی, نیچے اترے. اب پھر یا اللہ جگاؤں کیسے, یا اللہ جگاؤں کیسے؟ اے جبریل تجھے یہ جو کافوری ہونٹ دیے ہیں اسی دن کے لیے بھی عطا کیے تھے, آج اپنے کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگا دے. سنیے گا, حضور علیہ السلام فرش زمین پر محو استراحت ہیں, سوئے ہوئے ہیں. اب جبریل امین جھکے, بندہ زمین پر سویا ہوا ہو تو کتنا جھکے, اپنے گھٹنے زمین پر لگائے گا, پھر اپنے سر کو جھکائے گا, پھر قدموں تک پہنچے گا. حضرت جبریل امین نے اپنے آپ کو بٹھایا, پھر جھکایا, سر نیچے لائے, حضور کے تلووں پر اپنے ہونٹ لگے. جب ہونٹ حضور علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ مس ہوئے تو حضور علیہ السلام جاتے اللہ کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے, اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام بتاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کعبہ کے قریب لے کر گئے, وہاں میرا یہاں سے لے کر ناف تک میرے سینے کو کھودا گیا. سنیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے, جہاں پر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میرا جسم جو ہے سینہ چاک کیا گیا, میرے دل کو نکالا گیا, پھر آب زمزم میں دھویا گیا, اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. اب اگر کسی کا جاگتے ہوئے سینہ کھولا جائے, دل نکالا جائے, وہ زندہ رہ جائے گا؟ کیسا ایسا ممکن ہے؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جب سینہ کھولا گیا, میرا دل نکالا گیا آب زمزم کے ساتھ. اب سنیے, اس لیے نہیں کہ آب زمزم کیسے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا نہیں گیا, بلکہ زمزم کو یہ فضیلت کے مقام عطا فرمایا ہے, میری امت رج رج کے پیے, اس لیے کہ اس زمزم نے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو چوما ہوا. اب خوراک پر سوال کرنے کی باری آتی ہے. سنیے, اللہ کے حبیب نے کہاں کہاں اپنے امت کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے. خوراک سامنے کھڑا ہے, حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. رک گئے, رکے ہوئے, یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا مجھے اپنی گنہگار امت یاد ہے, آج میں تو اللہ کی بارگاہ میں سواری پہ جا رہا ہوں, میری امت پلسران کیسے پائی؟ اب حضرت جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ آپ کے حبیب اپنی گنہگار امت کے غم میں کھڑے ہوئے ہیں. کہا ہے جبریل میرے حبیب کو کہو سوار ہو جائے, آپ کی امت کے لیے بھی سواری کا اہتمام کر دیا ہے. کیسے؟ کہا
बादल बुराक पे सवार हुए, फिर यहाँ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। अब मस्जिद अक्सा में सारे नबी वहां पर इंतजार में हाथ बांध के पहले से मौजूद। अब कहीं किसी हदीस में कुरान में ये नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया के पास हजरत जिब्रील अमीन को भेजा हो कि सबको खबर कर दो, सदका दे के आओ, पैगाम देकर आओ, इनविटेशन दो कि वहां पर सारे इकट्ठे हो जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। लेकिन आका के जाने से पहले वहां सारे मौजूद हैं, इंतजार में हैं कि कब अल्लाह का हबीब आए और हम उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। अब ये माजरा क्या है? सारे नबियों का वक्त दौर पहले से गुजर चुका, वो सारे अपनी अपनी कुबूर में मौजूद थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मैं सोच रहा था कि सारे नबियों की इमामत या तो हजरत जिब्रील अमीन करवाएंगे, या हजरत आदम सफीउल्लाह करवाएंगे, या फिर हजरत इब्राहिम करवाएंगे। लेकिन हजरत जिब्रील अमीन ने अज़ान के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ लाए। आज आपका ही मकाम है, सुनिए वजह क्या है। नबी सारे बड़े बरगुज़ीदा नबी भी थे, आज सिर्फ आपको मकाम अता फरमाना है। सारे नबी ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते गए, या अल्लाह हमें नबी ना बनाते, हमें अपने महबूब नबी के उम्मतियों में से कोई उम्मती बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरे नबियों ये मैंने आपको मकाम अता फरमाया है, आपको नबी मैंने बनाया है। अब ये तो नहीं हो सकता कि तुम मेरे नबी के उम्मती बनो, लेकिन हाँ आज की रात आपको ये मकाम दिया जाएगा, मेरा महबूब आपका इमाम बनेगा, आप मेरे महबूब के मुक्तदी बन जाओ, मेरे महबूब के मुक्तदी बन जाओगे। आज की रात 27वीं रजब की रात सफरे मेराज पर जाने से पहले इमामुल अंबिया का ताज आका करीम के सर पर सजा। अब यहाँ पर एक सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी हयात है, मगर जो मुक्तदी है वो सारे जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा चुके। अब लोग कहते हैं जनाब हाँ नबी हमारे जैसा है। अब जो पीछे नबी खड़े हैं उनको मुर्दा कहोगे या जिंदा कहोगे? अगर कहते हो कि मुर्दा है नऊज़ बिल्लाह, तो फिर मुर्दा की इमामत जिंदा कैसे है जनाब? समझाई बात? अब यहां पर ईमान और मोहब्बत ये बताती है कि शहीद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वो जिंदा है, तो शहीद जिंदा है तो नबी मर के मट्टी कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है दोस्तों, अल्लाह के नबी जो है वो जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, मरते नहीं है, वो तो जगह बदलते हैं। अब इसका मतलब ये भी सुनो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से इल्म में भी बढ़े और हुस्न में भी बढ़े, इसीलिए तो आगे खड़ा किया, इमामुल अंबिया का ताज सर पे सजाकर अब हुक्म हुआ कि ऐ जिब्रील अब मेरे महबूब को ऊपर ले। और यहां पर इस सैर को असरा के साथ, सुब्हानल्लाज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई। अब ये सैर क्या है? एक है सफर, एक है सैर, इनमें फर्क है। सफर
मजबूरी से भी किया जाता है, इस बात का पता है ना। हमें कोई काम नहीं होता, मार्स कहीं जनाब फौतगी हो जाती है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरन जाना पड़ जाता है, हम कहते हैं यार मजबूरी। लेकिन सैर जो होती है वो मजबूरी से नहीं होती, शौक से होती है। क्या शौक से होती है। और अगली बात, जहां बंदा मजबूरी से जाए ना, वहां अक्सर चीजों की तरफ तवज्जो नहीं होती, बंदा जाता है जनाजा पढ़ने के लिए, तो बस यही तवज्जो होती है कि जल्दी पहुंचू, जनाजा जनाब वुजू करके जनाजे में शामिल हो, दुआ मांगी, अपना काम खत्म किया और वापस। लेकिन जब बंदा सैर पे जाता है तो हर चीज का मुशाहिदा करता है, हर चीज देखता है। कोई बंदा शाही कले आया, वो देखेगा